Hello students, I welcome to all my YouTube channel. In second last lecture, we start the unit number 1. The name of the unit is elements of cost. Under this particular unit, we discuss various concepts. Before I introduce myself, my name is Mr. Kedar Deshmukh. The name of the college is Srimati Meenalben Mehta College, Pachgani. Today's class is related with BCom Part 3, new CBCS pattern, semester 6. Today's subject is Advanced Accountancy paper number 3. The name of the unit is Elements of Cost. And today's subunit or sub point is that we are going to be discuss in our today's lecture the concept of direct expenses. Now today's lecture is related with the direct expenses. In second last lecture, we start the unit number 1. The name of the unit is Elements of Cost. Under this particular unit, we have to be discuss the concept of elements of cost, definition of elements of cost, and then we have to be discuss 4 heads of elements of cost. Okay. After that, we discuss the concept direct material, that is production material. Under this point, we discuss the meaning of direct material. Then we discuss the features of direct material. Okay. Then we discuss or see the various example of direct material. With the help of this example, it is easy to you to understand the meaning of direct material. Okay. In last lecture, we have to be discuss the concept of direct labor. Before knowing the meaning of direct labor, we know the concept of direct material. What is direct material? Direct material means a material which is used for final production. It is a very simple and easy meaning of direct material. Then in our last lecture, we discussed the concept of direct labor. Under this particular point, we discuss the meaning of direct labor. Then we discuss the various points included under the concept of direct labor. Then we discuss the features of direct labor, and at the end of that lecture, we discuss the various examples of direct labor. Okay. In short, we can say that what is the meaning of direct labor? Direct labor means a worker who are directly engaged in the factory for converting the raw material into finished goods, or the worker who are engaged in production. This is the simple and easy meaning of direct labor. We have to be discussed in our last lecture. Okay. In today's lecture, we are going to be discuss the concept of direct expenses. This is the third heading of direct expenses. Okay. Direct expenses is also called as a production expenses. So question arises that what is the meaning of direct expenses? Okay. Now let's see the meaning of direct expenses. Direct expenses means the all direct cost other than direct material and direct labor. The direct expenses म्हणजे काय? डायरेक्ट मटेरियल साठी जो खर्च येतो, त्याच पद्धतीने डायरेक्ट लेबर साठी जो खर्च येतो, हे दोन्ही खर्च सोडून जो खर्च आपल्याला करावा लागतो त्यालाच आपण डायरेक्ट एक्सपेन्सेस असे म्हणतो. मी पुन्हा एकदा त्याचं मीनिंग या ठिकाणी तुम्हाला सांगतो. डायरेक्ट एक्सपेन्सेस मीन्स
direct expenses means the all direct cost other than direct material and direct labor. Okay, the another main feature of direct expenses is that cost can be easily identified with a particular product, job or contract. This is the features of direct expenses. डायरेक्ट एक्सपेन्सेस साठी खर्च किती आला हे आपण इझिली काय करू शकतो, आयडेंटिफाय करू शकतो. कशामध्ये? एखाद्या प्रोडक्शन मध्ये, एखाद्या जॉब मध्ये, एखाद्या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये डायरेक्ट खर्च किती आला किंवा डायरेक्ट एक्सपेन्सेस किती आला हा आपण इझिली काय करू शकतो, आयडेंटिफाय करू शकतो. मागच्या लेक्चरला मध्ये आपण डिस्कस केलं होतं की डायरेक्ट मटेरियल साठी जो किती खर्च येतो तो आपण इझिली आयडेंटिफाय करू शकतो. डायरेक्ट लेबर साठी किती खर्च येतो तो सुद्धा आपण इझिली काय करू शकतो, आयडेंटिफाय करू शकतो. त्याच पद्धतीने डायरेक्ट एक्सपेन्सेस साठी किती रुपये खर्च आला तो सुद्धा आपण काय करू शकतो, इझिली त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करू शकतो. एखाद्या प्रोडक्शन मध्ये, एखाद्या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये, एखादा जॉब पूर्ण करण्यामध्ये डायरेक्ट एक्सपेन्सेसचा वाटा किती आला किंवा वाटा किती आहे हे सुद्धा आपण इझिली काय करू शकतो, कॅल्क्युलेट करू शकतो किंवा आपण माहिती करून घेऊ शकतो. ओके, दिस इज द फ्युचर्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. सपोज टेक अ सिंपल एक्झाम्पल. सपोज इफ आवर कंपनी गॉट ए कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ कन्स्ट्रक्टिंग एनी हाऊस. समजा आपल्या कंपनीला एखादा कॉन्ट्रॅक्ट भेटलाय इमारत बांधण्याचं. वी नो दॅट डिफरंट एक्सपेन्सेस आर इन्कर्ड फॉर कन्स्ट्रक्शन पर्पज. आता कन्स्ट्रक्शन आलं किंवा इमारत बांधणीचं काम जर आपल्याकडे आलं तर आपल्याला माहितीच आहे की आपल्याला वेगवेगळ्या स्वरूपाचे खर्च त्या ठिकाणी करावे लागतात. आउट ऑफ दिस डिफरंट एक्सपेन्सेस, सपोज आवर कंपनी हॅज ए हायर ए पर्टिक्युलर मशीन फॉर कन्स्ट्रक्शन पर्पज. समजा आता या डिफरंट खर्चापैकी या वेगवेगळ्या खर्चामध्ये समजा आपल्या इमारतीचं बांधकाम करण्यासाठी किंवा इमारत उभी करण्यासाठी आपण भाडे तत्वावरती, हायर भाडे तत्वावरती समजा दुसऱ्याची मशीन आपण इमारत बांधण्यासाठी घेतली तर त्याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला खर्च त्या ठिकाणी काय करावा लागतो, इन्कर्ड करावा लागतो. कन्स्ट्रक्शन नॉर्मली टेकन ऑन हायर बेसिस. बरोबर, आपल्याला माहितच आहे की कन्स्ट्रक्शन हायर बेसिस वरतीच त्या ठिकाणी घेतलं जातं. बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड ओनली फॉर फ्यू डेज. आपल्याला पण माहिती आहे की ज्यावेळी आपण एखादी मशीन दुसऱ्याकडून हायर बेसिस वरती घेतो ती मशीन आपल्याला काही दिवसांसाठी लागते आणि काही दिवस त्याचा वापर झाल्यानंतर आपण ती मशीन काय करतो, ज्याची आहे त्याला त्या ठिकाणी रिटर्न करतो. पण रिटर्न करत असताना आपल्याला 50,000 to 60,000 एक्सपेन्सेस आर इन्कर्ड ऑन देअर हायरिंग. बघा, एखाद्या दुसऱ्याची मशीन जर आपण कन्स्ट्रक्शन पर्पज साठी जर घेतली तर आपल्याला त्या ठिकाणी कन्स्ट्रक्शन पूर्ण झाल्यानंतर ज्यावेळी आपण मशीन ती रिटर्न त्या व्यक्तीला देत असतो त्यावेळी आपल्याला 50,000 50,000 ते 60,000 रुपयाची रक्कम आपल्याला त्या व्यक्तीला द्यावी लागते. बिकॉज दिस अमाउंट इज स्पेंड डायरेक्टली फॉर दॅट पर्टिक्युलर वर्क. द अमाउंट ऑफ एक्सपेन्सेस इज क्वाइट सिग्निफिकंट अँड इट कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. बघा, आता 50 ते 60,000 रुपयाचा खर्च दुसऱ्यांची मशिनरी आपण कन्स्ट्रक्शन पर्पज साठी वापरल्यामुळे, इमारत बांधण्यासाठी वापरल्यामुळे ज्यावेळी आपलं कन्स्ट्रक्शन पूर्ण होईल, आपल्याला काय कन्स्ट्रक्शन पूर्ण होईपर्यंत आपल्याला काय मशिनीची गरज नसते. काही 5 ते 6 दिवसासाठी आपल्याला मशीन गरजेची असते आणि या 5 ते 6 दिवसामध्ये जी मशीन आपण ती वापरली त्याचं आपल्याला काय करावं लागतं, त्या व्यक्तीला भाडं द्यावं लागतं आणि हे भाडं आपल्याला 50 ते 60,000 रुपयापर्यंतचा खर्च आपल्याला त्या मशीनसाठी त्या ठिकाणी करावा लागतो. मग हा जो खर्च आहे 50 ते 60,000 रुपयाचा खर्च मशीनसाठी केलेला यालाच आपण डायरेक्ट एक्सपेन्सेस असे म्हणतो. कारण डायरेक्ट एक्सपेन्स हे डायरेक्टली प्रोडक्टशी रिलेटेड असतं. मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं, दी एक्सपेन्सेस ऑर दी डायरेक्ट एक्सपेन्सेस विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ दी प्रोडक्शन. बरोबर, डायरेक्ट एक्सपेन्सेस हे प्रोडक्शनशी संबंधित असतात, डायरेक्टली कनेक्टेड असतं. हे मी तुम्हाला आत्ताच मागे त्या ठिकाणी सांगितलं. टेक अ सिंपल अनदर एक्झाम्पल, कॉस्ट ऑफ डिझाइन अँड लेआउट. For example, whenever we get any contract of construction of any house, then before starting the actual construction, we have to prepare a design, a layout of that particular house. समजा आपल्याला एखादा कॉन्ट्रॅक्ट जर मिळाला एखादी इमारत बांधण्याचा, तर इमारत बांधण्याचा कॉन्ट्रॅक्ट मिळण्या अगोदर आपल्याला त्या इमारतीचं काही डिझाईन किंवा काही लेआउट आपल्याला तयार करावं लागतं आर्किटेक्चर करून. बरोबर का? कॉस्ट ऑफ डिझाइन अँड लेआउट इट इज द एक्झाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. ज्यावेळी आपल्याला एखादा कॉन्ट्रॅक्ट प्राप्त होतो एक इमारत बांधण्याचा, त्यावेळी आपल्याला इमारत बांधण्या अगोदर काय करावं लागतं, आर्किटेक्चर करून काही डिझाईन किंवा काही लेआउट इमारती संबंधीचे आपल्याला तयार करावे लागतात. आर्किटेक्चरने केलेलं जे काही डिझाईन असेल, जे काही लेआउट असेल त्याच्या बदल्यात त्याला जी रक्कम आपण देतो त्यालाच आपण डायरेक्ट एक्सपेन्सेस असे म्हणतो. वी हॅव टू पे टू आर्किटेक्चर इन 1000 of rupees.
आपल्याला आर्किटेक्चरला एकदम 1000 मध्ये आपल्याला काही खर्च त्या ठिकाणी आपल्याला करावा लागतो. तो खर्च 20,000 पर्यंत, 30,000 रुपये, 40,000 रुपयापर्यंत असतो. आणि हा खर्च आपल्याला ते डिझाईन आणि ते लेआउट तयार केल्यामुळे आपल्याला पे करावं लागतं. The cost is incurred directly for that particular work, particular product or contract or that particular job. म्हणजे ही जी कॉस्ट आहे, हा जो लेआउट साठी आलेला खर्च आहे, डिझाईन साठी आलेला खर्च आहे, तो डायरेक्टली रिलेटेड कशाशी असतो? प्रोडक्टशी. म्हणून याला आपण कोणता खर्च म्हणायचा? डायरेक्ट एक्सपेन्सेस असं आपण त्याला म्हणणार आहोत. दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एक्सपेन्सेस विथ द हेल्प ऑफ एक्झाम्पल. नाव नेक्स्ट the per unit cost is significant and can be easily calculated. ओके, तसं बघायला गेलं तर डायरेक्ट एक्सपेन्सेस साठी जो खर्च येतो तो खर्च आपण जास्तच असतो, बरोबर का? डायरेक्ट एक्सपेन्सेस साठी जो खर्च येतो तो 1000 मध्ये असतो, हजारामध्ये असतो. आणि हा खर्च हा जास्त असल्यामुळे दिस कॉस्ट इज व्हेरी सिग्निफिकंट अँड पर युनिट कॉस्ट कॅन बी इझिली आपण काय करू शकतो? कॅल्क्युलेट करू शकतो. Next, we will see the features of direct expenses. What are the features of direct expenses? Let's see. The first feature is that it can be easily identified with a particular job, contract, production, product, etc. आपल्याला एखादा जॉब पूर्ण करण्यासाठी, एखादा कॉन्ट्रॅक्ट पूर्ण करण्यासाठी किंवा एखादा प्रोडक्शन पूर्ण करण्यासाठी किती रुपयाचा डायरेक्ट एक्सपेन्सेस आला हे आपण इझिली काय करू शकतो? आयडेंटिफाय करू शकतो, बरोबर? एखादा प्रोडक्शन करण्यामध्ये किंवा प्रोडक्शन करण्यामध्ये डायरेक्ट एक्सपेन्सेस किती आहे, एखादा जॉब कंप्लीट करण्यामध्ये डायरेक्ट एक्सपेन्सेस किती आहे, एखादा कॉन्ट्रॅक्ट कंप्लीट करण्यामध्ये डायरेक्ट एक्सपेन्सेस किती आहे, हे आपण काय करू शकतो? इझिली काय करू शकतो? आयडेंटिफाय करू शकतो आणि कॅल्क्युलेट सुद्धा करू शकतो. द सेकंड फीचर इज दॅट द फर्स्ट फीचर मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं, इट कॅन बी इझिली आयडेंटिफाईड विथ ए पर्टिक्युलर प्रोडक्ट, जॉब, कॉन्ट्रॅक्ट, एक्सेट्रा. Features of direct expenses are it can be easily identified with particular job, contract, or product. Okay, this is the first feature of direct expenses. The second one example is that second one features is that it varies, changes directly with the change in the output. Okay, it changes with the change in the output. Take a simple example, 20,000 rupees to a architect फॉर मेकिंग ए डिझाईन ऑफ वन हाऊस. समजा आपण एखाद्या आर्किटेक्टला एक डिझाईन किंवा एक लेआउट तयार करण्यासाठी 20,000 रुपयाची रक्कम पेड करतोय. ओके, फॉर 2 हाऊस 40,000. 2 हाऊसचा आपल्याला जर लेआउट किंवा डिझाईन तयार करायचं असेल तर आपण किती रुपये पेड करणार? एका इमारतीच्या डिझाईनसाठी आपल्याला 20,000 रुपयाचा खर्च करावा लागतोय लेआउटसाठी. 2 इमारतीचा लेआउट तयार करण्यासाठी आपल्याला किती रुपयाचा खर्च करावा लागणार? 40,000. 3 हाऊस वी पेड 60,000. 3 हाऊस साठी आपल्याला किती रुपयाचा खर्च करावा लागणार? 60,000. विथ द इन्क्रीज इन आउटपुट, विथ द इन्क्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑल्सो इन्क्रीज. ज्या पद्धतीने आउटपुट, हिअर आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन, जसं प्रोडक्शन वाढेल तसा खर्च या ठिकाणी वाढणार आहे. वेन इन्क्रीज इन प्रोडक्शन, increase in cost. When decrease in production, decrease in cost. So it is the second features of direct expenses. Now let's see the various example of direct expenses. The first example is that we know that we already discussed in our last point, cost of design and layout. ओके, एखादा कन्स्ट्रक्शन आपण ज्यावेळी करायला घेतो त्यावेळी आपल्याला त्या कन्स्ट्रक्शनचं एक डिझाईन किंवा एक लेआउट तयार करावं लागतं. आणि ते डिझाईन किंवा लेआउट तयार केल्यानंतर आर्किटेक्चर हे काम करत असल्यामुळे आर्किटेक्चरला आपल्याला जी रक्कम हे डिझाईन आणि लेआउट तयार करण्यासंबंधी द्यावी लागते त्यालाच आपण डायरेक्ट एक्सपेन्सेस असे म्हणतो. म्हणजे डायरेक्ट एक्सपेन्सेस हा डायरेक्टली प्रोडक्शनशी रिलेटेड असतो, असं आपण आत्ताच्याच पॉईंटमध्ये, मागच्या पॉईंटमध्ये डिस्कस केलं होतं. ओके, दिस इज द फर्स्ट एक्झाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. द सेकंड वन एक्झाम्पल इज दॅट हायरिंग चार्जेस ऑफ मशीन. मी तुम्हाला आत्ताच डिस्कस केलं की ज्यावेळी आपण एखादं कन्स्ट्रक्शन प्राप्त करतो किंवा गॉट करतो त्यावेळी आपल्याला काही 5 ते 6 दिवसासाठी मशीनींची गरज असते आणि ह्या मशीनी आपण हायरिंग किंवा भाडे तत्वावरती दुसऱ्याकडून घेतो आणि 5-6 दिवसानंतर मग आपण ज्यावेळी रिटर्न ही मशीन करत असतो त्यावेळी आपल्याला 50,000 ते 60,000 रुपयाची रक्कम, त्याची भाड्याची रक्कम आपल्याला त्या दुसऱ्या पार्टीला द्यावी लागते. म्हणजे ही जी कॉस्ट आहे 50,000 ते 60,000 रुपयाची द्यावी लागणारी, यालाच आपण डायरेक्ट एक्सपेन्सेस असे म्हणतो. म्हणजेच आपल्याला थोडक्यात काय सांगता येईल, डायरेक्ट एक्सपेन्सेस इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ द प्रोडक्शन. इन शॉर्ट we can say that direct expenses means all direct cost
other than direct material and direct labor. This is the simple and easy meaning of direct expenses. Direct expenses म्हणजे काय? डायरेक्ट मटेरियल साठी जो खर्च येतो, डायरेक्ट लेबर साठी जो खर्च येतो, हा खर्च सोडून जो खर्च आपल्याला त्या ठिकाणी करावा लागतो प्रोडक्शन साठी, त्या खर्चाला आपण डायरेक्ट एक्सपेन्सेस असे म्हणतो. दिस इज द व्हेरी सिंपल अँड इझी मिनिंग ऑफ डायरेक्ट expenses. Okay, in our next lecture we will discuss the concept of overheads. Okay, thank you.